Hare Krishna. So I would like to introduce the next speaker for today's morning session. So we'll have His Grace Simeshwar Prabhu, who will be the speaker for the next session. Let's welcome him with a big Gauranga, please. Gauranga! So a couple of points about His Grace Simeshwar Prabhu. His Grace Simeshwar Prabhu joined ISKCON in the 1980s, and he became the temple president of Kuala Lumpur, Malaysia. He is a very senior disciple of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. He is in charge of the BBT operations in Malaysia. He's been taking care of hundreds of cows and the cow protection in that part of the country. He is a co-regional secretary of ISKCON Malaysia. He's been mentoring many devotees in Malaysia. In fact, one point which specifically I would like to call out is when His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj met with that accident in Spain, Prabhuji was among the first disciples who flew down immediately from Malaysia to be along with Guru Maharaj and provide him any assistance at that point of time. So let's again welcome Simeshwar Prabhu, please. Hare Krishna. Hare Krishna. இந்த குரு ஆக்யா நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து உபன்யாசங்கள் கொடுத்து வரும் மூத்த பக்தர்கள் வரிசையில் சிம்மேஸ்வர் பிரபுவை இன்று அழைக்கிறதில் நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஹரிபோல். சிம்மேஸ்வர் பிரபு இஸ்கானில் 1980 சேர்ந்தார். கோலாலம்பூர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டாக பணியாற்றினார். நம்முடைய குருநாதருடைய மிகவும் மூத்த சீடர். மலேசியாவின் பிபிடி பக்திவேதாந்தா புக் ட்ரஸ்ட் அதனின் பொறுப்பாளராக இருந்துள்ளார். இப்பொழுது அவர் மலேசியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோஷாலையில் 100க்கும் மேற்பட்ட பசுக்களுக்கு பாதுகாப்பளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ஹரிபோ. அவர் மலேசியாவின் கோ ரீஜனல் செக்ரட்டரியாக இருக்கின்றார். பல பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டில் வழிகாட்டி இருக்கின்றார். நம்முடைய குரு மகாராஜர் ஸ்பெயின் நாட்டில் ஒரு விபத்தை சந்தித்த போது மலேசியாவிலிருந்து பறந்து சென்று குரு மகாராஜருக்கு உதவியாக இருந்த முதல் பக்தராக அவர் இருந்தார். அவர் நம்மோடு இருப்பது நம்முடைய மிக பெரும் பாக்கியம். நான் அவருடைய சங்கத்தை பெற்றிருக்கின்றேன். மிகவும் அற்புதமான ஒரு பக்தர். எப்பவுமே சந்தோஷமாக சிரித்துக்கொண்டே கிருஷ்ண உணர்வு செய்வது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாம சிம்மேஸ்வர் பிரபுடைய சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும். இப்போ இவர் இங்கே பேசப்போவது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பாக்கியம். சிம்மேஸ்வர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Just before His Grace Simeshwar Prabhu starts his session, all the children, please feel free to come immediately after lunch to collect a special gift to be given to you on behalf of Guru Agnya program organizers. எல்லா குழந்தைகளும் லஞ்ச் பிரசாதம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கிட்ஸ் ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா உடனடியாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட், ஸ்பெஷல் பரிசு வழங்கப்படும். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. There is again a request in the people sitting in the first row over here. Please, can I have your kind attention, please? Matajis, please don't block the way over there because the photographers have to be freely moving over there. Yesterday this situation was not there. We request your kind cooperation. Please don't sit over there. You can go behind. Please, that's not a place to sit. Please, kindly cooperate. There should be free flow of people over there. Otherwise, they have to go all around and come, especially for the photographers. Please go behind.
Please, please, it's a request. Don't sit on the ground over there. Let there be some space for people to go around. Kindly cooperate, please. Thank you. In chant Jai Radha Madhava first. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Sodanandana Braja Jana Ranjana. Sodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swamnita Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gorakata Damadaya Nagaragaramatharine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamnita Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Destarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. So I'm so happy to be here. உங்களை சந்தித்தில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Thank you to the organizers, Shankardari Prabhu, Balaram Govinda Prabhu and everybody else who have put this wonderful attraction so that all of us have come here for this Guru Agya. இந்த குரு ஆக்யா நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சங்கதாரி பிரபு, பலராம் பிரபு இவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். I came the last time, I missed it and I saw just through the videos it was so attractive and I came here, I see it's really attractive. முதல் குரு ஆக்ஞா ப்ரோக்ராம் என்னால் வர முடியல, நான் வீடியோவில் தான் பார்த்தேன். அதை பார்த்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகி எப்படியாவது இந்த குரு ஆக்ஞா வரணும்னு வந்தேன். உண்மையாலுமே இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கு. Especially get the mercy darshan of Srila Guru Maharaj. குறிப்பாக குரு மகாராஜோடைய தர்ஷன், அவருடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகுவது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கு. So this program I see is very successful. Even right from the beginning I saw one of the reason is இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெற்றிகரமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே வெற்றிகரமாக இருக்கிறதுக்கு சில காரணங்கள். அதில் முதல் காரணம், generally in this age they say when you have devotional program, religious programs, spiritual programs, 75% will be ladies. இந்த மாதிரி ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படுத்தப்படுத்த பொழுது ஜென்ரலாக பொதுவாக வந்து பெண்கள் நிறையா இருப்பாங்க. But here I see 50-50. ஆனால் இங்கே நான் வந்து பெண்களும் ஆண்களும் சரிபாதியாக இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறேன். So the men have caught up. ஆம்பளைங்கள் எழுந்துட்டார்கள். And the ladies are keeping their share. பெண்கள் எனிவே வந்து அவங்களுடைய ஷேரை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க.
So it's very nice to see such strong combination of devotees here, and many from South India, where I always wondered in Malaysia, always thinking, what is happening in South India? இந்த மாதிரி ஆண்கள் பெண்கள் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வெகுமதியாக பங்கேற்கிறது பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் மலேசியா இருக்கும்போது வந்து தென்னிந்தியாவில் என்ன தான் ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். In Malaysia, when we preach, we found that preaching to South Indians is difficult, but when they take it, they are really good. நான் மலேசியாவில் பிரச்சாரம் பண்ணும்பொழுது என்னோட அனுபவம் என்னென்னா, தென்னிந்திய மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினமானது. ஆனால் அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க விடாமல் பயிற்சி பண்ணுவாங்க. So, and when they take it, then the families take, the relations they take up. Like this, the growth goes organically and very nicely. Like if you get the root, then you get everything else. ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவங்க குடும்பத்தினர், அவங்க சக பந்துக்கள், அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தியில் வந்துடுறாங்க. At the same time, we all have our duties to preach to everybody. அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய கடமை கிருஷ்ண பக்தியை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதாகும். So in our country, we have the Chinese, we have quite a few other races who we get to preach to. மலேசியாவில் தென்னிந்திய மக்கள் இல்லாமல் மற்ற சைனீஸ் இதர மக்களுக்கும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நாங்கள் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்க வேண்டியது எங்களோட கடமை. In fact, in the beginning times of the movement, we distributed more Chinese books than Tamil books. மலேசியாவில் கிருஷ்ண பக்தியை தொடங்கின போது நாங்கள் வந்து சைனீஸ் புஸ்தகத்தை வந்து இந்தியன் புக்ஸோட ஜாஸ்தி நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். More even than English books or Chinese books. ஆங்கில புஸ்தகத்தோட ஜாஸ்தி சைனீஸ் புக்ஸ் தான் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். But like what Srila Prabhupada said, it takes a bit longer time to make them devotees. ஸ்ரீலா பிரபுபாத் அடிக்கடி சொல்கிறபடி அவங்கள கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரது வந்து வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமான சமயம் எடுக்கும். So I was told to speak about sadhana, and I think I got about given 30 minutes. I'll try to finish it all within that time and giving one or two Guru Maharaj Leelas in between. எனக்கு கொடுக்க அரை மணி நேரத்தில் வந்து குரு மகாராஜ் லீலைகளும் சாதன பக்தியை பற்றியும் குரு மகாராஜோட ஒரு சில லீலைகளையும் நான் உங்களுடைய கலந்து பகிர்ந்துக்க நினைக்கிறேன். So we all know that in transcendental service that we are very lucky that we are given this opportunity to engage our senses in the service of the Supreme Lord Sri Krishna and thus experience transcendental devotional service. நாம் அனைவரும் பெரும் பாக்கியசாலிகளாக கருத வேண்டும். ஏனெனில் இந்த உன்னத கிருஷ்ண உணர்வில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அபூர்வமான ஒரு வாய்ப்பு. Because that's, I think in Kali Yuga, that's the best we can do. இந்த கலியுகால இதை விட சிறந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது. And that's what is given for us in this age. இதைத்தான் இந்த கலியுகத்துக்கு நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை. You can just imagine if you are told not to engage your senses and you can achieve perfection. உங்கள்கிட்ட யாராவது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் இந்திரியத்தை வந்து எதிரையும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து உன்னத நிலை அடைங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன புரியும்? So that's going to be very difficult. ரொம்ப கடினமான ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆகிடும் அது. So in our sadhana bhakti, we are able to engage our senses with some very nice regulative principles that are given, such as waking up early in the morning, chanting Hare Krishna, following the 4 principles, and studying Srila Prabhupada's books, associating with devotees. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நமக்கு வந்து நம்மள புலன்களை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தி அதிகாலையில் எழுந்து சேவைகள் செய்து பகவான் நாமத்தை துதித்து இது மாதிரி நமக்கு வந்து பலவித ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளால் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது. And Srila Prabhupada gives the example like a child beginning to walk, and that sadhana, and gradually he doesn't fall and he walks very nice. பிரபுபாதர் சொல்வது போல ஒரு சிறு குழந்தை நடக்க பயிலும் பொழுது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தத்தளித்து நடந்தாலும்
அதை நடக்க நடக்க பழகி 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 அந்த குழந்தை தானாக நடக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது. And then he says the spiritual master is like a psychiatrist, and he is bringing the patient to sanity by giving therapeutic behavior. பிரபுபா சொல்றாரு, ஒரு ஆன்மீக ஆசான் ஒரு மருத்துவரை போல், சைக்காட்ரிக் மனோ தத்துவ மருத்துவரை போல் எப்படி ஒருவர் நோயாளியாக இருந்த ஒருவரை நல்ல குணத்திற்கு மாற்றி அவரை சரி வழிப்படுத்துவதற்காக உதவி செய்கிறாரோ அது மாதிரி ஒரு ஆன்மீக ஆசான் ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறார். And the essence is to do all those things necessary so then we can fix our mind on Krishna. சாரமானது என்னன்னா, நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதற்காக என்னென்ன தேவையோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். And Narada Muni goes as far as saying by any means. நாரதமுனி சொல்றார், எப்படியாவது நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாக வேண்டும். And the example is given of Kamsa, Shishupal, like that, where they are always thinking of Krishna. சில சமயம் இந்த உதாரணங்கள் கொடுக்கப்படுது, எப்படி கம்சனும் சிசுபாலனும் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்தானோ அப்படியாவது. And the Acharya says that Srila Prabhupada, finally the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the best method, effective means to fix our mind on Krishna. ஆச்சாரியர்கள் கூறுவது போல, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவது போல, நாம் நம்முடைய மனதை சரியாக கூர்மையாக வைக்க ஒரே ஒரு வழி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதே. I was coming to the temple since 1981. நான் இஸ்கான் கோவிலுக்கு 1981 இருந்து வர தொடங்கினேன். Krishna broke my leg. During a football game, I broke my leg. கிருஷ்ணர் நான் ஒரு வாட்டி ஒரு விளையாட்டில் இருக்கும்போது என்னுடைய காலை உடைச்சிட்டார். So I went for my surgery and I had 3 months of a holiday, medical holiday. 3 மாதம் மருத்துவ விடுமுறைக்காக நான் ரெஸ்ட்ல இருந்தேன். And so I had the opportunity to read Srila Prabhupada's books and also visit the temple when I was discharged from the hospital. அந்த 3 மாசத்துல நான் பிரபுபாதருடைய புத்தகத்தை படிக்கிறதும் கோவில்களை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரதும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு. And devotees would have always telling me, Prabhu, you please chant Hare Krishna. எப்பப்பெல்லாம் நான் கோவிலுக்கு போனாலும் பக்தர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாரணம் செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. I enjoyed hearing Hare Krishna, but I didn't enjoy chanting. நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கேட்பதில் எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைத்ததோ அந்த அளவுக்கு நான் உச்சரிப்பதில் ஆனந்தம் காட்டவில்லை. And I enjoyed reading books. புத்தகம் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினேன். It went on till about 1983. 2 வருடங்கள் 1983 வரை இதே மாதிரி சென்றது. So in sadhana it says finally the mercy comes from the devotee. சாதன பக்தியில் கூறப்படுவது போல பக்தர்களின் கருணை வர வேண்டும். So one day I was in the book room arranging books with His Holiness Janananda Goswami. That time he was Janananda Prabhu. நான் சங்கீர்த்தன் புஸ்தக இடத்தில் கடவுனில் ஜனநந்த மகாராஜ், அப்பா ஜனநந்த பிரபு அவருடைய சேவகனாக புஸ்தக அறையில் புஸ்தகத்தை அடுக்கிக் கொண்டிருந்தேன். And I had heard that time I was still working, so I had taken off and came because I had heard Srila Guru Maharaj was coming to visit our temple. நான் வெளி உலகத்தில் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் குரு மகாராஜ் வருவார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் கோவிலுக்கு வந்தேன். So as we were arranging the books and suddenly this door opened at the back of me. The door. நாங்க புத்தகத்தை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு பார்த்தா எங்களுக்கு பின்னாடி கதவு திறந்தது. And then of course we turned and then it was Guru Maharaj, standing very tall and very fit and sharp. எங்களுக்கு பின்னாடி பரம்பூஜ்ய ஜெயபதாக மகாராஜ், குரு மகாராஜ், tall and fit and gigantic personality. And then he looked at me into the eyes. Then Janananda Maharaj introduced, this is Bhakta Shiva and so and so.
குரு மகாராஜனுடைய கண்ணில் கூர்மையாக பார்த்தார். ஜனனந்த மகாராஜ் வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், இவர் தான் பக்த சிவா அப்படின்னு சொல்லி. All the time devotees were telling me, please chant. But this time, it was the first time Guru Maharaj, the first, is speaking to me and saying, he looked straight into my eyes. Then he asked, how many rounds are you chanting? இதனால் வரலும் நிறையா பக்தர்கள் என்னை வந்து ஜபம் பண்ணு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. முதல் முறையாக குரு மகாராஜ் என்னை பார்க்குறார், என்னை கண்ணில் கூர்ந்து பார்த்து எத்தனை மாலை ஜபம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார். So it was as if he already expected I should have been chanting Hare Krishna. குரு மகாராஜ் வந்து நினச்சிருந்திருப்பார் போல இருக்கு, நான் ஏற்கனவே ஜபம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிருந்திருப்பார் போல இருக்கு. But I was not chanting on beats. ஆனால் நான் அப்போ ஜபம் பண்ணதில்லை. Then I couldn't answer. I fumbled. என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல, எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது. So he stared right into my eyes and turned his back and he walked away. திருப்பி என்னுடைய கண்ணில் கூர்மையாக பார்த்துட்டு திரும்பி போயிட்டார் உடனே. So that stare went straight into my head and went straight into my heart. And then that whole day I was like, lost. I couldn't do anything. அந்த ஒரு பார்வை என் ஹிருதயத்தில் ஆழமாக பதிந்து அந்த பூரா நாளும் அன்னைக்கு ஃபுல் டே வந்து இதை பற்றியே நான் சிந்தித்தே இருந்தேன். நான் without saying I'm a fool, the question he posed and my answer, it's like telling Guru Maharaj, it's like telling you're a fool, you're not chanting Hare Krishna. என்னை ஒரு மூர்க்கன் என்று சொல்லாமல் அவர் ஒரு பார்வையில் ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாத தவித்ததை பார்த்து எனக்கு நானே உணர செய்தார். And fortunately I had some intelligence to understand that I am being referred to as a fool. And the next day onwards, I started chanting actually 16 rounds, Hare Krishna. சந்தோஷமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, அந்த குரு மகாராஜருடைய கருணையின் காரணத்தினால் நான் அடுத்த நாள்லேருந்தே 16 மாலை ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். And that was my sadhana for a year, and then I got initiated when he came a year later. ஒரு வருடம் 16 மாலை ஜபம் செய்தேன், அடுத்த வருடம் குரு மகாராஜிடம் தீட்சை வாங்கினேன். After initiation, chanting Hare Krishna was very disturbing to me. இனிஷியேஷன் தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுக்கறதா இருந்தது. Because I couldn't work in the factory. என்னால் வந்து தொழிற்சாலையில் வேலை செய்ய முடியல. I was working in a transformer factory. நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். I was transformed. நான் எனக்குள்ளே என்னோட மாறுதலை அனுபவித்தேன். And 1 year later, I gave up my job and I joined the temple. அப்பையிலேருந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து அந்த வேலையும் தியாகம் செய்தேன். Because every day of that 1 year after my initiation, I was feeling guilty. What am I doing for Krishna? நான் எப்போ தீட்சா வாங்கினோ அப்பையிலேருந்து தினந்தோறும் எனக்குள்ளேயே ஒரு சுபாவம் ஒரு சிந்தனை வந்து கொண்டே இருந்தது, நான் என்னுடைய நேரத்தை ஏன் இப்படி வீணடிக்கிறேன் என்று. Going to work was torture. தொழிற்சாலைக்கு போவதே ஒரு பெரிய தொந்தரவாக இருந்தது. Going to the temple was more torture. கோவிலுக்கு போவது அதை விட பெரிய ஒரு பாரமாக இருந்தது. Because every time I go, Jananda Maharaj or some Maharaj will be there. Bhakti Vikas Maharaj they all used to come very much. When are you joining? When are you leaving your job? When are you wasting your life? நான் எப்பப்பெல்லாம் கோவிலுக்கு போறேனோ அப்போ ஜனனந்த மகாராஜோ பக்தி விகாஸ் மகாராஜோ யாரோ ஒரு மகாராஜ் என்னை கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க, நீ ஏன்பா வெளி உலகத்தில் அப்படி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்க, எப்போ நீ கோவில் ஜாயின் பண்ண போற, எப்போ கோவில் ஜாயின் பண்ண போறன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. So every Sunday that would be the every weekend affair is to get me and preach to me. You join. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எது நடக்குதோ நடக்கலையோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு வந்து பிரச்சாரம் செய்து எப்படியாவது நீ கோவிலில் சேருன்னு சொல்லுவாங்க. And because many of my friends and schoolmates also, we were running a Namahatha, they also were with me. So Jananda Maharaj said, because of you, nobody is joining, you are not joining. என்னுடைய நண்பர்கள் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சில நாமஹட்டா பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தோம். ஜனனந்த மகாராஜ் கூறினார், நீ ஒருத்தன் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால உன்னுடைய நண்பர்கள் யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்கப்பா.
So one Sunday he called me. Then I said, Maharaj, I'm joining next week. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னை கூப்பிட்டார். அவர்கிட்ட உடனே சொல்லிட்டேன், மகாராஜ் நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைலேருந்து ஜாயின் பண்ணிடுறேன் மகாராஜ். He couldn't believe. என் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை வரவே இல்லை. So by the association of devotees and the sadhana they were teaching us, it helped us make a very important decision in my life, that I joined, and gradually I joined. Then so many, all the others with me, they were all one by one they were joining. The temple was without any, just one brahmachari before. All of a sudden it was, the Namata which we were running was closed down because we had all moved into the temple. இந்த பக்தருடைய சங்கத்தினோட எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்னென்னா, அந்த சங்கத்தினால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் மாறி, முதல்ல நான் கிருஷ்ண பக்தியில் முழுவதுமாக ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் என்னை நாமகட்டால் அந்த அத்தனை நண்பர்களும் வந்து கோவிலில், முதல்ல நாங்கள் கோவிலில் ஒரே ஒரு பிரம்மச்சாரி தான் இருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே பிரம்மச்சாரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த நாமகட்டாவே மூட வேண்டியதாக சுச்சுவேஷன் வந்தது. So like that, in this devotional service in Vaidhi Bhakti, the spiritual master is so important because he gives you instruction and you have the scriptures to adhere to. வைதி சாதன பக்தியில் ஆன்மீக ஆசானின் கட்டளை, ஆன்மீக ஆசானின் அருள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அவருடைய அருள்னால நம்ம சாஸ்திரத்தை ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ள முடியும். So Srila Prabhupada said, like in the beginning you wake up in the morning, then you practice, you do some service for the deity, then you decorate the deities, and then you make different plans to execute Krishna consciousness. This is the process. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுவது போல வைதி சாதன பக்தியில் அதிகாலையில் எழுவது, நாமஜபம் செய்வது, பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்வது, ஆரத்தி செய்வது, பூஜை செய்வது, தினந்தோறும் நாம் யோசித்து யோசித்து பல்வேறு விதமான சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்காக தயாராவது, இது வைதி சாதன பக்தியின் ஒரு பங்காகும். He also gave the example of a snake, this poison in the snake, and it is so powerful, the snake, that nobody dare go and mess around with the snake because they know it's very powerful, it's with poison. ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. பாம்பை போல, பாம்பில் இருக்கிற விஷமானது கொடூரமான காரணத்தினால் யாரும் பாம்பின் அருகே நெருங்குவதற்கு யோசிக்க மாட்டார்கள். இந்த பாம்பின் இந்த விஷம் அவரை பாம்பிலிருந்து தூர நிற்க வைக்கிறது. And he said, when you practice sadhana, you are like that sort, you have that strength in you that you will be able to carry on without you may face difficulties, but you will cross them because of your sadhana. நம்மளுடைய சாதனை சரியாக செய்யும் காரணத்தினால எப்படி அந்த பாம்பு எல்லா மக்களையும் தூர வைக்கிறதோ, நாமளும் எல்லா விதமான தொந்தரவிலிருந்தும் எல்லா விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ்லேருந்தும் நம்ம பாதுகாத்து நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்க முடியுது. So a lot of these quotations are there in Shikshamrita. If you take Shikshamrita under sadhana, you will see many quotations where Prabhupada himself attended classes in Vrindavan when devotees were giving, he would attend. பிரபுபாத் சிக்ஷாமிருதா அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் சாதனா அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு கீழே நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா கொட்டேஷன்ஸும் நீங்கள் பார்க்க நேரிடும். பிரபுபாத் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தபொழுது பிரபுபாதர் கொடுத்த வகுப்பு, பிரபுபாதர் கேட்ட வகுப்பு எல்லாத்துலேயும் அதில் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. One instance he said, you please chant, follow the 4 regulative principles, chant Hare Krishna, and if you don't have faith, never mind, you try it for 1 month, surely all your problems will be solved. ஒரு இடத்துல பிரபுபா சொல்றாரு, நீங்கள் 16 வாரம் ஜபம் செய்யுங்க, 4 சட்டத்திட்டத்தை கடைபிடிங்க, உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஒரே ஒரு மாதம் நான் சொல்கிறது நீங்கள் கடைபிடிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கே உங்கள் மாற்றம் தெரியும். So like this, and by the association of devotees, like here we have many, one enthuses the other to come. ஒரு பக்தர்களுடைய குழுமத்தில் சங்கத்தில் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். அந்த அசோசியேஷன் பக்தர்கள் சங்கம் ரொம்ப முக்கியமானது. So and in the early days sadhana was very much stressed in our movement. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் சாதனை செய்வதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது, ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. One thing that was very nice in the 80s is that we have many devotees moving from different countries, and they would come
from Australia, America, Canada, all. I'm sure they also come here, but that's what happened in the 80s. It was very much an international movement, and you would see all of them doing the sadhana. ஆரம்ப காலத்தில் பக்தர்கள் ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசம், ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் மாறி மாறி சென்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். இங்கேயும் வந்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து மாறி மாறி வந்து பிரச்சாரம் செய்யும்போது சாதனையை பற்றி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். It was very inspiring to see that. Inspiring to see such a... அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை பார்க்கறது ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. So it's ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இந்த மாதிரி பல்வேறு தேசத்திலிருந்து மக்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. Sometimes for some it is individual society for Krishna consciousness. சில பேருக்கு அகில உலகங்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து இண்டிவிஜுவல் சொந்தமான நம்மளுடைய அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. But Srila Prabhupada on International Society for Krishna Consciousness where one helps the other. ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக தான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். So, and the Indians are actually very fortunate. உண்மையாலுமே கூறப்போனால் இதில் வந்து பெரிய பாக்கியசாலி யாருன்னா இந்தியர்கள் தான். Indians of India. இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியர்கள் தான் பாக்கியசாலிகள். Yare deka tare kaha Krishna Upadesh. Wherever you see, you preach this message to everyone that you see. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ற மாதிரி யாரை தேக்கா தாரே கஹா கிருஷ்ண உபதேஷ். நம்ம யாரை பார்த்தாலும் கிருஷ்ண பக்தியை சொல்லி தரணும். அது வந்து இந்தியாவில் சுலபமாக செய்ய முடியுது. This you can do. இதை வந்து நம்ம இங்கே செஞ்சே ஆகணும். Now the second part is Bharata Bhumite Hoile Janmu, that you are born here. Now you should give this mercy to everybody. இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னா பாரத பூமித்தே ஹொயில மனுஷ ஜென்ம சார். நாமெல்லாம் பாரத தேசத்தில் பிறந்ததுனால இது நம்மளுடைய கடமையும் ஆகும். So the Indian devotees actually should start traveling all over the world. ஆக்சுவலி வாஸ்தவமாக என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற இந்திய பக்தர்கள் உலகெங்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். Because they've got, this is an instruction to them. நீங்கள் போகலைன்னா அது வந்து நம்ம இந்திய பக்தர்களுக்கே ஒரு அவமானமான ஒரு நிலைமையாக ஆகிவிடும். You make it an international society for Krishna consciousness. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உண்மையாலுமே அகில உலகத்துக்கு கொண்டு செல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. So you please come to Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia. We need to see so many devotees and they can come. This is and Guru Maharaj, once his presentation he was saying how he wants so many gurus. So you please take this instruction and make it as spiritual colonialism. குரு மகாராஜ் நேற்று சொன்ன மாதிரி வந்து நாம் அனைவரும் குருவின் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வழிநடப்பில் சென்று நீங்கள் எல்லாரும் மலேசியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து இந்த எல்லா ஊருக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து ஒரு ஆன்மீக ஒரு கம்யூனிட்டி, ஆன்மீக ஒரு கூட்டத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். Because India is known around the world, when you say yoga, spiritual, they are known for it and they are respected for it. உலகெங்கிலும் இந்தியர்கள் வந்து யோகா, ஆன்மீகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் இந்தியர்களை மதிக்கிறார்கள். So like it seemed like the theme was we are supposed to go to the spiritual master. But all this while Guru Maharaj has been coming to us, not just India, but in Malaysia, in practically every town and village Guru Maharaj went. We have established centers, we are doing Ratha Yatras. குரு ஆக்ஞாவின் குறிக்கோள் வந்து நாம் அனைவரும் குருவிடம் சென்று குருவுக்காக சேவை செய்ய வேண்டுமான ஒரு நிலைமை. ஆனால் கூறுவது போல் குரு மகாராஜ் நம்மளை தேடி இங்கே வரார். இங்கே மட்டும் இல்லை, மலேசியாவில் எல்லா கிராமம், நகரம், ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் குரு மகாராஜ் சென்று பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார். First Prabhupada came in 71. He went to about 4 main cities in 5 days, 4 cities. 1971 பிரபுபாதர் முதல் முறையாக மலேசியா வந்தார். 4 நகரத்திற்கு அங்கே சென்றார். And Guru Maharaj came, he went everywhere. ஆனால் குரு மகாராஜோ மலேசியாவில் எல்லா இடத்துக்கும் சென்றார். So His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj said, Balaram Govinda Prabhu said that it's a devotee who should go
to see the spiritual master. பக்தி புருஷோத்தம் மகாராஜ் கூறினது போல், பலராம் கோவிந்த பிரபு கூறினது போல், பக்தர்களான நாம் குருவை அணுக வேண்டும். So now the time has come for us to, like Maharaj said, the 4 places he is saying how everybody gathered together. It's big, very big. ஸோ அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. இந்த தருணத்தில் வந்து நாம் அனைவரும் குரு மகாராஜரை அணுகி அவருக்கு சேவை செய்து நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். So in Spain, 1989, when I was going there to serve Guru Maharaj, 1989 குரு மகாராஜுக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் குரு மகாராஜிடம் ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு சென்றிருந்தேன். so sadhana is important. நம்மளுடைய சாதனை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. But they'll say something else is also side by side very important. அதோட சார்ந்து மற்ற ஒரு விஷயத்தையும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். So Guru Maharaj had this injury in his neck, and so he fought very hard in the hospital to get out of the hospital. அவருக்கு அந்த 1989 கடந்த அந்த ஒரு விபத்தானது அந்த மருத்துவமனையில் இருந்தபோது குரு மகாராஜ் தன்னுடைய உடல்நிலைக்காக போராடி மருத்துவமனையிலிருந்து சீக்கிரமாக வெளியே வர வேண்டும் என்று போராடினார். So I went there, and the day I landed, I was very sick, most sick. நான் ஸ்பெயின்ல குரு மகாராஜுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக போனேன். ஆனா என்னோட உடல்நிலை அங்க பாதிக்கப்பட்டது. So I told Guru Maharaj, I'll just go to the temple, take rest, tomorrow I will come and serve you. நான் குரு மகாராஜ் கிட்ட போய் சொன்னேன், குரு மகாராஜ் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் கோவிலுக்கு போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு வந்து உங்களை வந்து பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். I was afraid I'll cough and pass on the bacteria whatever to Guru Maharaj. எனக்கு லேசா பயமா இருந்தது, என்னுடைய உடல்நிலை கம்மியா இருந்த சிச்சுவேஷன் வந்து குரு மகாராஜுக்கு பரவக்கூடாது என்று. He said, no, you stay that night. The first day itself, I stayed in the hospital. இல்ல நீ போகாத, நீ இங்கே இருன்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் வந்து அங்க தங்க சொன்னார். So the Nectar of Devotion series came out that time, that cassettes. அந்த சமயத்துல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எசன்ஸ் ஓட புத்தகம் வந்து வெளிவந்தது. So he said, play that all night long. குரு மகாராஜ் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்து ராத்திரி ஃபுல்லா நீ வந்து அதை ப்ளே பண்ணுன்னு சொன்னார். So I thought Guru Maharaj was tired and sick, but actually I was tired and sick. குரு மகாராஜ் வந்து தனக்காக ப்ளே பண்ண நினைச்சேன், அது வந்து எனக்கு வந்து உதவியா இருந்தது. அது Came a time I was playing the same tape instead of changing tapes. சாரி, I was playing the same cassette instead of changing cassette. நான் ஒரே கேசட்டே திரும்ப வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நான். So in one lecture in London, I think, after he left the hospital, he said, my servant, you don't know what he was doing. He was supposed to change the cassette. He was playing the same cassettes. குரு மகாராஜ் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெக்சர்ல சொல்றாரு, என்னுடைய சர்வெண்ட்டுக்கு என்ன நினைச்சானோ தெரியல, கேசட்டை மாத்தறதுக்கு பதிலா ஒரே டேப்பை திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான். Then he came out of the hospital. We were in the temple, and my duty was, I was doing all the servant, because there were 2 other devotees there, and Madhu Pandit Prabhu and Prem Vikas Prabhu who came also. So I was the 3rd servant. So one morning I woke up regularly, my sadhana I was doing, and Guru Maharaj also woke up early. So I went to see him. I didn't wake him up, later I went to see him. நான் வந்து அந்த சமயத்தில் குரு மகாராஜுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தபோது வந்து நாங்கள் வந்து 3 சர்வெண்ட், நான் 3வது சர்வெண்ட், மது பண்டிட் பிரபு, பிரேமி விகாஸ் பிரபு, நான் 3வது சர்வெண்ட். ஒரு சர்வெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா வேலைகளும் செஞ்சுட்டேன், அரேஞ்ச் பண்ணுறது, செய்கிறது, கொள்வது செஞ்சுட்டே இருந்தேன். நான் ஒரு நாள் காலத்தால் நான் வந்து சாதனை செய்யறதுக்காக சீக்கிரம் எழுந்தேன். ஆனால் குரு மகாராஜை போய் நான் எழுப்பலை. I thought he'll be tired and all that, I thought let Guru Maharaj rest. நான் நினச்சேன் குரு மகாராஜ் வந்து டயர்டாக இருப்பார், அவரை வந்து இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். So when I went to see him, he was getting ready and he shouted at me. நான் போய் அவர் குரு மகாராஜை பார்க்க போகலான்னு போனபோது குரு மகாராஜ் ஆல்ரெடி தயாராகிட்டு இருந்தார், என்கிட்ட சத்தம் போட்டார். In a very nice way, he told me, did you leave your brains in Malaysia? என்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி அன்பா, அதே சமயத்தில் வந்து கண்டிப்பா உன்னோட மூளையை நீ மலேசியாலே விட்டுட்டு வண்டியாப்பா. He didn't tell me I didn't have brains. Nice way he said you left your brains in Malaysia. அவர் வந்து என்கிட்ட மூளை இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் வந்து நீ வந்து உன் மூளையை மலேசியாவில் வச்சுட்டு வந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விதமாக என்னை வந்து குத்தி காட்டிட்டார். He said you should wake me up. உன்னுடைய கடமை வந்து என்னை காத்தால எழுப்ப வேண்டியதுப்பா. Because that day he had already planned, today I am going to the ticket office and I am going to fly out of Spain.
அன்னைக்கு வந்து அவர் நிறையா பிளான்ஸ் வச்சுருந்தார். அன்னைக்கு வந்து அந்த ஆஃபீஸ் போய் ஸ்பெயின்லேருந்து வேறு நாட்டுக்கு போனவங்க நிறையா பிளான்ஸ் வச்சுருந்தார். So then we rushed to the place, and then the lady said, you can't fly because you have a case, you have an accident case, and therefore this is under police investigation, you can't fly. ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் அவசர அவசரமாக ஏர்போர்ட்டுக்கு போனோம். ஆனால் அங்கே ஏர்போர்ட்டில் இருந்து எங்களை உள்ளே விடலை. ஏன்னா வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஆனதுனால, ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இது போலீஸ் கேஸு, அதனால் நீங்கள் இப்போ போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So me and Guru Maharaj, we were there at the counter, and there was quite a bit of an argument going on. நாங்கள் அந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து வாக்குவாதம் செய்து கொண்டே இருந்தோம். எங்களை வந்து அனுமதிங்கன்னு சொல்லி அவங்க விடலை எங்களை. And the lady got angry. Sir, you are a medical case, you are not fit to fly, you got a police case that should be solved, and you are not flying. அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த பெண்மணி சொன்னால், சார் நீங்கள் போக முடியாது, உங்களுக்கு வந்து மருத்துவ சிகிச்சை நடந்திருக்கு, அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த அதுக்கான தகுந்த சான்றிதழ் இல்லாமல் நீங்கள் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So Guru Maharaj took his chada, gave to me, then he put his hand on the counter and he started doing push-ups. குரு மகாராஜ் தன்னுடைய சதரை வந்து என்கிட்ட கொடுத்தார். தன்னோட 2 கையும் வந்து அந்த கவுண்டரில் பிடிச்சிட்டு வந்து எப்படி எக்ஸசைஸ் செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த கவுண்டரை பிடிச்சி புஷ்அப் செய்ய ஆரம்பிச்சார். He started doing 1, 2, 3 push like that. 1, 2, 3, 4ன்னு வந்து எக்ஸசைஸ் செய்வோமா அந்த மாதிரி புஷ்அப் செஞ்சு காட்டினார். And the lady said, stop, stop, stop. அந்த பெண்மணி சொன்னார், நிறுத்துங்க. Then she still said no. அப்புறமும் சொன்னா, சாரி சார் நீங்கள் போக முடியாது. Then she called an officer in London. ஸோ அவ அங்கேருந்து ஒரு லண்டனில் ஒரு ஆஃபீஸருக்காக தொலைபேசி செய்தார்கள். And Guru Maharaj said, let me speak to her. ஸோ குரு மகாராஜ் சொன்னார், நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன், என் ஃபோனை கொடுங்கன்னு கேட்டார். Then Guru Maharaj spoke to the officer and gave the phone back to this lady. குரு மகாராஜ் அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசிட்டு இந்த பெண்மணிகிட்ட ஃபோன் கொடுத்தார். And this lady, she stood up. இந்த லேடி வந்து தன்னோட குறிச்சியிலேருந்து சேர்லேருந்து எழுந்து நின்ட்டாங்க. And she did like this. ஒரு சல்யூட் வச்சாங்க. She stamped her leg on the ground. திருப்பி இந்த கீழே பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணாங்க. You can fly. நீங்கள் வந்து கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. That's how determined Guru Maharaj is. He wants to get something done. Nothing can stop him. குரு மகாராஜோடைய தீர்மானம், குரு மகாராஜோடைய அந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமானது. Because the 2 days before Prem Vikas Prabhu went to change the ticket and all that, he couldn't do it. 2 நாள் முன்னாடி தான் பிரேம் விகாஸ் பிரபு வந்து ஏர்போர்ட்டில் போய் டிக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி ஏற்பாடு பண்ண நினைச்சாரு, செய்ய முடியல அவரால். So he explained to Guru Maharaj nicely by rules and all that, he couldn't do it. குரு மகாராஜ் வந்து எல்லா ரூல்ஸ்லாம் செஞ்சு சொன்னாரே தவிர ஆனால் அவரால் போய் செய்ய முடியல அந்த வேலையை. Then you should pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj said, you should pray to Gauranga and get it done. அப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னா, உன்னால செய்ய முடியலன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பிரார்த்தனை பண்ணு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பிரார்த்தனை பண்ணி எப்படியாவது அந்த சேவையை செஞ்சு முடி அப்படின்னு சொன்னாராம். So that is Guru Maharaj, அதுதான் குரு மகாராஜோடைய மகிமை. So at one point, so while doing the push-up, at one point he looked at me, it looks like we can't get out of this Madrid. குரு மகாராஜ் வந்து புஷ்அப் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னை பார்த்தார், இங்கேருந்து நகர முடியாத போல இருக்கேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தார். என்ன what's time up, is it? Somebody should tell me which time up, otherwise I can just continue a little bit wherever here and there. So like that, this Guru Maharaj, he has his sadhana. குரு மகாராஜோடைய சாதனை வந்து பயங்கர ஒரு ஸ்பெஷலானது. And we have our rules and regulations which we follow, and we will get the results eventually. நாம் சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடித்து சாதனையை பயிற்சி பண்ணும்பொழுது அதற்கான பலன் நமக்கு கட்டாயம் கிட்டுமாம். I was thinking one thing that, when I started, I joined the movement, and I was always very insecure when I joined. நான் இஸ்கானில் ஆரம்ப காலத்தில் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து இன்செக்யூராக, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தயக்கமாகவே இருந்தது. Because I saw everybody in the temple, they were all young boys. I didn't see any old people. ஏன்னா அந்த கோவிலில் இருந்தாங்க அத்தனமே இளமையான ஒரு யங் பீப்புளாக இருந்தாங்க. யாருமே அங்கே வந்து வயசானவங்களே நான் பார்க்கல. I thought this movement, there are no old people, mature people, so I was feeling very insecure. இந்த மூமெண்ட்டில், இந்த இயக்கத்தில் எல்லாருமே வந்து யங் பீப்புளாகவே இருக்காங்களே, யாருமே ஓல்டான மக்களே இல்லையே, அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாகவே இருந்தது. Now 40 years later, I am still feeling insecure. 40 வருஷங்க வந்து இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. Now I see all old people in the temple and no young people. இப்போ எல்லா கோவில்லையும் பார்த்தா வயசானவங்க தான் ஜாஸ்தி இருக்காங்க, யங் பீப்புள் யாருமே இல்லை. So I was thinking of this Buddhist formula. எனக்கு ஒரு புத்திஸ்ட்
ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் வருது. In Thailand, Cambodia, they have this very nice system. தாய்லாந்து கம்போடியாவில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு சிஸ்டம் உண்டு. Where the Grihasthas, they're very much respected by the Buddhist wards, the temples. அதாவது கிரகஸ்தர்களை வந்து புத்திஸ்ட் அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து மரியாதை கொடுத்து அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. And the Grihasthas respect the temple very much. அதே சமயத்தில் கிரகஸ்தர்களும் அந்த புத்திஸ்ட் சன்னியாசிகளை மரியாதை கொடுத்து Every day there are thousands of monks walking on the street and holding the bhikkhu, begging. ஆயிரக்கணக்கான பிக்ஷுக்கள் வந்து தெருவில் வந்து நடந்து போய் கையில் வந்து பிக்ஷை இருக்கிறதுக்காக பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு போவாங்க. And every one of them gets something. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் யாராவது கொடுப்பாங்க. The family members will come out, put a table and they would drop things into their pot. ஸோ கிரகஸ்தர்கள் அங்கே இருக்கிற கல்யாணமானவங்க வெளியில் வந்து எல்லா பிக்ஷுக்களுக்கும் யாராவது ஏதாவது அவங்க தானம் செய்வாங்க. Because this person who is dropping something, her son is somewhere a monk. யார் இந்த பிக்ஷை கொடுக்குறாங்களோ ஏன்னா அவங்களுடைய மகன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிக்ஷுவாக இருக்கிறார். The family is very highly respected if there's somebody practicing as a monk in. அவங்க யாராவது ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிக்ஷுவா இருக்கார், ஒரு சன்னியாசியா இருக்காருன்னா அந்த குடும்பம் வந்து பெரிய மரியாதைக்குரிய குடும்பமாக கருதப்படுகிறது. And in this way the monasteries are filled with monks. அங்க இருக்கிற ஆசிரமம் எல்லாம் எல்லா ஆசிரமத்திலும் நிறைய பிக்ஷுக்கள் சன்னியாசிகள் இருக்கிறார்கள். There are 300,000 monks in Thailand. 3 லட்சம் சன்னியாசிகள் அங்க இருக்கிற ஆசிரமத்தில் இருக்காங்க. But they don't have to give their whole life. They go there like they'll try 3 months or 1 year, generally 1 year. After school or somebody is going to get a job, they would go. In this way, the temple functions very nicely, the monastery functions. அவங்க முழு நேரமா முழுவதுமா அங்க போக வேண்டிய நிலைமையில சில சமயம் 3 மாசம் 6 மாசம் 1 வருஷம் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து போய் பயிற்சி எடுத்து பழகி அவங்க பார்த்து அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வந்து அங்க இருக்கு. So this is a very nice offering by the Grihasthas, and then the monk for a year he tries, and some of them choose to remain, but most of them will go back. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலேருந்து ஒருத்தர் போய் 3 மாசம் 1 வருஷம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் கிடைக்கிறது. இதில் சில பேர் வந்து சன்னியாசி ஆயிடுறாங்க, பட் பல பேர் திருப்பி கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கே வந்துடுறாங்க. So they say actually the monasteries are called universities. They have universities for monks. அங்கே வந்து சன்னியாசிகளுக்காக பிக்ஷுக்களுக்காக பல்கலைக்கழகமே இருக்கிறது. So I just thought how nice it is if we can have such a system. All our temples will be full of monks, and the Grihasthas will always saying, oh, my son is there, I have to go to that. நான் யோசித்து பார்ப்பேன், நம்ம இஸ்கான் கழகத்திலையும் நம்மள்ட்டையும் இதே மாதிரி நம்மளோட ஆசிரமம் முழுக்க சன்னியாசிகளும் பிரம்மச்சாரிகளும் நிறைந்திருந்து கிரகஸ்தர்கள் அதை இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ணால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி பார்ப்பேன். So like that, nobody told me to stop, I can go on. So I'll tell another pastime. So Prahlad Maharaj, he says that unless, please tell me when I should stop. I think you should. Oh, so we can stop. Oh, okay, so we got the signal. You can finish this pastime. It'll take time. Okay. So I'll tell the pastime some other place. Thank you very much to all of you. Thank you to the organizers. மிக மிக நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you for giving me the extra time. என்னை இங்கே அழைத்ததுக்கு மிக நன்றி. எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்ததுக்கு Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.